दीक्षा ग्रहण करने पूर्वर समस्त को कौन करने पड़ो ना कौन सी पूजा पाठ कि तीर्थ जीवा कि स्वाध्याय करवा एते कौन आवश्यकता ना कौन आवश्यकता अच्छे ना केवल आवश्यकता अच्छे जेते पारिबे सेते साधु संग करिवे जेते पारिबे सेते साधु संग करिवे जेते साधु संग आपण करिवे आपणकर चित्त बा मन सेते शुद्धि निर्मल होबाकू पड़िबो। आपण समस्ते जानिचंती नारदंकर पूर्वजन्म कथा से दासीपुत्र थेले सेठी बहुत साधु माने आसुथिले तांग माँ जोटी थेले नारद कौन करुथिले साधु मानकर सेवा करुथिले एवं कौन सी साधना करुनथिले केवल साधु सेवा ही करुथिले। आ साधु माने प्रसाद पाइला बेले जो प्रसाद बलुला उच्चिष्ट से प्रसाद को से अति सादर आदर ग्रहण करुथिले। या फल नारदंकर कौन है ना चित्तशुद्धि हवाकू लगिला एवं भगवान प्रति अचला विश्वास एवं भक्तिभाव हृदय मनरे जागृत है। तेणु भागवत उल्लेख अच्छी ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु दैत्य दानव खग मृग साधु संगते मुख्य जोग कहला कौन कहला ना ये जीव साधु संग बिनु यदि साधु संग ये न करिब लभि न पारे मोर तनु भगवान को प्राप्ति हो पारिब नहीं। जिते पारिबे साधु संग करिवे किंतु साधु पाखकू निष्काम हृदय जीवे कौन सी प्राप्ति आशा आपण भितर नथब जदि प्राप्ति आशा रहिला आपण से गोटिक पाइबे आउ जहाँ आपणकर दरकार आपण ता पाई परिबे नहीं कि निष्काम भाव रे जाउथबे साधु सेवा करुथबे साधु सेवा करिया द्वारा महापुण्य अर्जन हुए। भक्त प्रवर दाक्षिणांतर जने साधु थे साधु तो न गृहस्थ लोक थे से कौन करते ना सबुदिने साधु सेवा करती तांकर जेतिकी पैसा तांको मिले जेतिकी पैसा तांकर थिला से समस्त पैसा साधुଙ୍କ सेवारे विनियोग कर दिले करी 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 से दरिद्र हेले। तांकर गोटे झीटे थिला से झीटे केमिति विवाह हबो तांको माँ तांको सहधर्मिणी तांको एक कथा पचारे से कहले किछि व्यस्त हबार नहीं तुम्हें तो सबुबले साधु सेवा कल केमिति कौन हबो तुम्हें तो जगन्नाथ को बहुत भल पाओ तुम्हें पुरी श्रीक्षेत्र जाओ जगन्नाथ को आम दुख जनइम एवं तांको निवेदन करिवो से जगतर नाथ जगन्नाथ आ से समस्तंकर मन बुझंती से भक्ताधीन तेणु भक्त तांकर सबु किछि तेणु आपण सेठिक जातु भक्त पर्वर लाखा दक्षिणांतरू दंड मारी मारी से आसी पुरी रे पहुँची आम संक्षेप कहूँ तापरे जगन्नाथ दर्शन करिसेंती प्रभुंकर आशीर्वाद कृपा लाभ करिसेंती बड़सिंगार बेश रही लाखा सबुदिने प्रभु को दर्शन करे दर्शन बड़सिंगार बेश सरला परे प्रभु ताकू कहती जगन्नाथ कहती लाखा टिके रही जाओ तम सहित मु टिके कथा हेबी शीत दिन से कहते मुझे केमिति रही ना आपण तुम्हें से बस तू से बस किसी असुविधा नहीं समस्ते द्वार बंद कर दिंतु ना प्रभु मत देखिए तो कहीं देखिपारे ना बेश सरी जाऊ द्वार बंद हो जाऊ तोर मोर बसी कथा हवा एवं तेते देखिले मते बहुत आनंद लगुच। ए कथार कौन ना साधु सेवा करी करी
ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି କରି ଭକ୍ତର ଲାଖାର ମନ ହୃଦୟ ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରୀତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତୁ ଟିକେ ଏଠି ରହ, ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କେହି ଭକ୍ତ ଲାଖାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବସିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମଳ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଣି ଲାଖା ଗଦିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବସିଲେ। ରାତି ଅନେକ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନର କଥା କିଏ ସେ କଥା ଜାଣେ? କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଜାଣିଥିବ, ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଦିନ ପୁରୀରେ କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଖା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ। କ'ଣ ଦୁଃଖ? ନା ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ସେ କଥା ଜଣେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କେମିତି ଜଣେଇବ? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଲାଖା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ନା ଆଉ ଏଇଠି ରହିବି ନାହିଁ। ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଏ ହଟିଆ ଠାକୁର ଜମା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 2ଟା 3ଟା କରୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇଠି ବାହାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ, କି କହିଲେ ଯିବି ନାହିଁ। କାଲି ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପଳେଇବି। ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଉଛି, ଏ ଲାଖା ତୁମେ କାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଲନି? ତୁ କାହିଁ ଆସିଲୁନି? ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଉ, କାଲି ତୁ ଫେରିଯା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜାକୁ କହିଛି, ରାଜା ତୋର ଯେତିକି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ତୋ ଝିଅ ବିବାହର ପାଇଁ, ସେତିକି ଅର୍ଥ ତତେ ଡାକିକି ଦେଇଦେବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବା। ରାଜାଙ୍କୁ ଏଣେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ମୋର ଭକ୍ତ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଡାକିକି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ, ତାର ଯାହା ଦରକାର ରାଜକୋଷରୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଖା ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକ ସହିତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହସ୍ତୀରେ ବସାଇ, ଅଶ୍ୱରେ ବସାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଖାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ବାହାଘର ଆନନ୍ଦରେ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି? ଲାଖା ପରଦିନ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଲାଖା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପୁଣି ଲାଖା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଲାଖା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଥିଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ନ ରଖି, ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ବାହାଘର କଥା। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ? ପୁଣି ଝିଅ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜଣେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ପରିବାରରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ମାରୱାଡ଼ିକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଗହମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ ଏବଂ କେତୋଟି ଗାଈ ଦେଲେ। ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହେଇ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ? ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ଝିଅ ବିବାହର ଆନନ୍ଦରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା ଲାଖା ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳି କରି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଜୀବନରେ କିଞ୍ଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।